हाय हेलो नमस्कार मु संध्या आपण माननकु विलेज लाइफस्टाइल ब्लॉग को वेलकम जनाई आज ब्लॉग टी स्टार्ट करुची देखंतु जेतु मु पार्ट 1 रे आम गाँर जो शिव मंदिर वार्षिक उत्सव होता तार वीडियो विलेज रे केमती आमे माने गाँ मानकरे केमिति कौन पूजा विधि थाए बा पूजा पालन करा जाए शिव मंदिर मान सहित मु शेयर करथिली देखंतु आज है सेकेंड पार्ट 2 रो वीडियो मु आपण मानक देखाऊँगी से दिन सकाळे भोर उठिकी तो कलश गुड़ा विधि सब सरीला तापरे आमे आफ्टरनून ले आसी मंदिर बेड़ारे बसिलु तापरे संकल्प विधि थिला संकल्प सब समस्ते कलु तापरे संध्या रे देखंतु एमती किछि हमर मेलोडी प्रोग्राम सब थिला स्टेज प्रोग्राम भजन कीर्तन करूचंती गाँर गुरुजन माने बसिकी भजन कीर्तन सब शुणुचंती एमती किछि मंदिर गाँर जो मेलोडी सॉन्ग सब गाउतले ताको टिके मु शूट कर देथिली तापरे मॉर्निंग रे देखंतु सकाळ जेतिकी कलश बुड़े थिले से समस्त को संकल्प करिया पे डका जाइतिला सेठी सूर्य देवता को अर्घ अर्पण करा गला ता सहित कर्ता माने बसिकी देखंतु पूजा रे लागी पड़िचंती नना माने सकाळे सकाळे आम समस्त उपस्थिति रे पूजाटी आरंभ होउची देखंतु बहुत प्रकार पूजा पाठ पुरी रे आसीतिबा नना करूथिले एमती किछि पूजार विधि थिला सेठी देखंतु जेमती मूर्ज सब पकैचंती नना केमती कोन सब करचंती समस्ते मन ध्यान देई से जो पाठ करथिले सब सुनुथिले एमती किछि पूजार विधि सब थिला बहुत भल भाव पूजाटी भी होउतला सुरुखुरु रे सब तक पूजा भलरे शांति रे सब किछि होई सारथिला एमती किछि देखंतु जेतु पूजा समय रे वीडियो तो मु संगे संगे अपलोड करि पारि नथिली समय रो अभाव टिके थिला सेति पई टिके विलंब रे मु वीडियो टिके अपलोड करिछि दयकरी मते क्षमा करि देबे किछ माइंड करिवेनी तापरे पूजा माने सूर्य को अर्घ सब देला परे हरि नाम जप करथुलु सूर्य को भी जप करथुले सब देवा देवी नाम धरी एमती किछि जप चलीथिला हरे कृष्ण हरे राम हरि बोल पकेबा को कहउतले हुलहुली पकेबा को भी कहउतले नना देखंतु केते एनर्जी सहकारे सकाळे सकाळे पूजा मन ध्यान देई भगवान को केमिति कोन पूजा विधि सब करूचंती एमती किछि सबु गाँर जेतिकी आमे कलश बुड़ेइतिले माँ माने भौणी माने सांग माने समस्ते जो उपस्थित अछंती बहुत मन प्राण लय देई देखंतु भगवान को केमिति कोन स्मरण करूचंती बहुत माने खुशी मिंजास रे आमे पूजाटी को सुरुखुरु रे करिथिलु बहुत एन्जॉय मध्य करिथिलु एमिति दिन सब बेले बार बार आसेनी कहीं ना वर्षर थरटू ही एमती माने दिन टिके आसे 2 दिन धरी पूजा चली आ 2 दिन माने प्रथम दिन आमे एक बार करिथिलु समस्तक घरे अरुआ भात माने अरुआ भात बिना प्याज रसुन रे रोषेई हितला राति रे रोटी हितला ता पर दिन सकाळे कलश गुड़ा हितला दीपरर अन्न प्रसाद मंदिर सामना रे प्रसाद सेवन भी थिला तापरे राति रे भजन कीर्तन मध्य हितला ता परर दिन सकाळे सूर्य को अर्घ दिया सहित पूजा विधि टिके थिला तापरे पूजा विधि सरला परे देखंतु माने जेतिकी कलश गुड़ा थिले से माने खाइबा पूर्वरु गोटे पूजा विधि थिला जे कि हमर गोरु माता गाई को बा गोरु माता को खाइबा को दबा पई गोटे गाई तार बाछुरी माने 2 जन को नेकी आसिकी पूजा करी तांको आगे खाइबा को दिया जिवो शांति करा जिवो से माने गुरु देवता को तो आम पूजा करती आपण माने जानिथिबे हिंदू धर्म रे तेणु करिकी तांको शांति कला परे जाई आमे माने पूजार माने कंप्लीट पूजा सरीबो तापरे आमे भी दीपरे प्रसादर सेवन होइतिला आमे प्रसाद खाइबो गोरु माता खाई सारला परे आमे जाईकी खाइलु तापरे संध्या रे भी माने विधि भी थिला तापर पर देखिए आपण केमती कोन संध्यार आळती संध्यार पूजा केमती कोन थिला किंतु प्रत्येकटी नियम सुरुखुरु रे नना माने गोटे गोटे जिनस मने रखी केमती कोन सब पूजा करिसंती
ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ଶିଖିବାର ବି ଥିଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣନ୍ତିନି, ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଶିଖିପାରନ୍ତିନି। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣିବା ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଯାଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୀନ ହୋଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ଏମିତି କିଛି ବିଧି ଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଯଜ୍ଞ ପରେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ପରେ ଆଳତି ହେବ, ଆଳତି ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ଏମିତି କିଛି ପୂଜା ବିଧି ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଟିକେ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ପୂଜା କାମରେ କି ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସମୟ ଧର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରୁଛି, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ମନର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଏପଟେ ପୂଜା ଦେଖୁଥିବେ, ସେପଟେ ମୋ ମନର କଥା ବି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣି ନେବେ। ଏମିତି କିଛି ପୂଜାର ବିଧି ସବୁ ଥିଲା। ମନର କଥା ଏଇଆ ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ସୁଖରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ବା ରଖନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହୁର ଗାଳି କରୁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କାହାରି ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଦେବଦେବତାଙ୍କୁ ହେଉ ଆମେ ଗାଳି କରୁ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ, ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି, କିଛି ଶୁଣୁନି, କିଛି ଦେଖୁନି, ସେ ପଥରଟିଏ, ସେ କାଠଟିଏ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନାନା ନାନା କଥା କହିକି ଆମେ ଗାଳିଗଲଜ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ହେଇଯାଉଛେ। ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛେ, ମାନେ ଆମକୁ ଯାହା ମାଗୁଛେ ମିଳିଗଲା ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ନା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ମତ ଅନୁସାରେ କହିବି, ଏଇଟା ଜମାରୁ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ଯାହା ନେଇକି ଆସିଥିବା ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସୁସ୍ଥ ବା ସବଳ ଜନ୍ମ ହେବାର ଅଛି, ଯଦି ଆମର କେତିକି ବର୍ଷରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଥିବ, କି ହାତ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିବ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିବ, କି ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଥିବ, କି ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଥିବ, କି ପିଲାକୁ ହରାଇବାର ଥିବ, କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଘଟିବାର ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ତାକୁ କେହି ତ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ତ କେହି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଆ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ନେବା କି ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛେ, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ବଞ୍ଚିବା। ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା, ଗୀତା ଭାଗବତ ଆମେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ନ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଧର ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିବେ, ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ କି ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଇ ଶ୍ଲୋକ କି ଭଜନ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ହେଉ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କି ଟିଭିର ବି ଶୁଣିପାରିବେ, କି ମୋବାଇଲ ବି ଶୁଣିପାରିବେ। ବୁଝିବା ନ ବୁଝିବା ଅଲଗା କଥା। ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କାନରେ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ, ଯେଟା କୁହନ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ପାଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନ ପାଇଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା କହିବା ଆମର ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରେ ଥାଅ କି ସୁଖରେ ଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଭକ୍ତ ଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ସୁଦାମାର କାହାଣୀ। ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ, ମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବା ଦୋସ୍ତ ବା ଭକ୍ତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖରେ ସେ କଟେଇଛନ୍ତି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତିନି, କି କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିନାହାନ୍ତିନି। କି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପେଟରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଭୋକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତିନି ମୁହଁ ଖୋଲିକି କେବେ। ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ମିଳିଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛେ, ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ନିଶ୍ଚିତ
ଥୟ ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା, ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି ବା ପାଖରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସୁଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ମନଟା ଭଲ ଥିବ, ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ବହୁତ କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବେ, ମାଇଣ୍ଡ ରହୁଥିବେ, ହେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲେ, ସେଇଟା କାହିଁକି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ଦୁଃଖରେ ହେଉ ସୁଖରେ ହେଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, ଡାକିବା। ଏତିକି ମୋର ମନର କଥାଟି ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସେୟାର ଟିକେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଶୁଣିବେନି, ଜମାରୁ ବି ଦେଖିବେନି, ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପଳେଇଯିବେ। ଯଦି ଭିଲେଜ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଛି।